ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಿಯೋ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಮಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಇಂಡಸ್ 555D, CRS TMT ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಭ್ರಮ, ನಾಡಿನ ಸಂಭ್ರಮ, ನಾಡಿನ ಸಾಧಕಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಸ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಚೈತ್ರ. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ ನಿಟ್ಟು ತೂಗುವಾಕೆ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಮರೆಯ ಸಾಧಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ TV9 ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತು. ಅದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ದೀಪವನ್ನು Our chief guest this evening, the Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Sri D.K. Shivkumarji, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all to the TV9 Kannada's third edition of the Himaya Kannadati Award. I'm particularly happy to speak here because I believe women-led empowerment is the key to India's growth. It is an idea whose time has come. In this era of science, technology, and information age, a large part of our society seems to be inclined to an age-old tradition, the tradition which still tends to believe that sacrifice for others continues to be the biggest glory and virtue for women. I may sound a little bit radical, but I'm speaking my heart here. I often wonder what we do with tradition. Should we continue to persist with it or evolve? I have no doubt in my mind that one tradition we should let go immediately is the tradition of women playing the second fiddle. This tradition owes its existence to the era when brutal force, physical force, was in play. Men born stronger went out to hunt, while women were confined to their home to raise kids. This created a societal order where the women were economically dependent on the men. Times indeed have changed. Intellectual superiority has replaced physical strength in deciding the order of power hierarchy. Shouldn't the table turn now? Well, there is an element of positivity. Bangalore represents the rise of women in the IT force, driving the India economic story. In the West, women led the BFSI sector, taking top roles. I'm very happy to note that Karnataka appears to be ahead of many other Indian states when it comes to women entrepreneurship. I read somewhere that there are close to 2,000 women-led startups in Bangalore. The number is higher than that in Mumbai and Delhi. The women representation in the corporate boardroom in India has improved over the years to about 13%, but is still very low, below the global average of 24%. Even that is very low according to me. Indeed, our chief guest, Sri D.K. Shivkumarji's own daughter, Aishwarya, is a successful entrepreneur in the field of education, and his government has made it ample clear that they are firmly focused on empowerment of women. However, when you look at the big picture, it is early days yet.
In a country where nearly 700 of its citizens are women, we have the potential to produce thousands and thousands of women wealth creators. Honorable Prime Minister Modi ji himself is a vocal votary of women-led development, ushering the Beti Bachao, Beti Padhao idea to transform the society. I'm a firm believer of the maxim, and I have been articulating it whenever I got an opportunity, that women-led development is a panacea to many ills we suffer as a society across the world. For me, equity is not about a comparison between men and women, but letting women to be what women are, powerhouse of empathy, engagement, and empowerment. To the young women gathered here and those who tuned in, I say, dare to dream and chase your goals. Your time has come. I think it was the fashion designer Coco Chanel who said, a girl should be two things, who and what she wants. On that note, once again, I welcome all of you to the Himaya Kannadati Award. Please enjoy the evening. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕಂಡಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿವರು. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ. ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಸೋದರಿಯರಾದ ಸುಜಾತ ಹಾಗೂ ರೂಪಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಟರಾದಂತಹ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಜಾತ ಹಾಗೆ ರೂಪಾ ಸಹೋದರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನಂತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿನ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅಕ್ಕರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರಿ, ಏನಂತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂತು ನನಗೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಳ್ಳಿಲೇ ಬೆಳೆದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತವಳು. ನಾನು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಜ. ಹೊಸಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಣ್ಣೆ. ಅನ್ನ ಹಾಕಿದವಳು ಅವಳು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತವಳು ಅವಳು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಅವಳು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಅವಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವಳು. ಮನವೊಡನೆ ಕೂತು ಹೆಣ್ಣೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಗಂಡಲ್ಲ. ಗಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಹೆಣ್ಣು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಮಗಳನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬ ಯೋಧನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದವಳು ಹೆಣ್ಣೇನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಾನತೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾವು ಗೌರವಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ನಾಯಕರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಲಾ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MLA ಫಂಡಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್.
ನನ್ನ MLA ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ನಾನು ಕಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರೀ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನಂತರ ದುಡಿರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು. ಯಾರಾಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಆಟೋ ರಾಣಿ ಪ್ರಭಾವತಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸೋನು ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧಕಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಕೈ ಮುಗಿದು ಏರು ಇದು ಕನ್ನಡದ ತೇರು. ಏನು ಹೊಂಟುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ನೀವು. ಇವತ್ತು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಂತೆ ನನಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಾಟ ರಘುನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡರು. ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಮಂಜುತ್ ಸರ್ಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಏನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ರಘುಣ್ಣವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಸಹ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಾದರೂ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಆಟೋ ರಾಣಿ ಪ್ರಭಾವತಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಟೋ ರಾಣಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸೋನು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟೋ ರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅದು ಆಟೋ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಇವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಭಾಳ ಮುಗ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದೇನು ಓಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದೇನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಚಿರತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೈ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಡೆದ ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಸ್, ಹಿಂಗಾಗೇ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರವರು ಬನ್ನಿ ನೋಡ. ನಾಡಿನ ಕುವರಿ ಬಿ ಚೈತ್ರ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತ ಚೈತ್ರ ಬಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ADGP ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಚ್ BC ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಅರ್ಜುನ ಅವಾರ್ಡಿ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್, ಸಾಯಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋ ಪುಟ್ಟಿ ಚೈತ್ರ ಬಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ನೋಡಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಂಜು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರುಷರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪುರುಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ TV9 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಳ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರು 6 ನಿಮಿಷ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಸಿಗಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಖೋ ಗೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ TV9 ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಯಾವ ಇದು ಸಾಧಕಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನು ನೇಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. TV9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ಕಾರದವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಳ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಡ್ ವುಮನ್ ಭಾರತಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಏನಂತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಮುಟ್ಟೆಂದೇಕೆ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ, ಮುಟ್ಟಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು. ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 2025 ಆದರೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕೂಡ 80% ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ, ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ನೆರಳು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ನಾನು 2500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತಾವೇನಂತೀರಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ TV9 ವಾಹಿನಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಈ TV9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ TV9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಿಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ TV9 ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋ ಥರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸಿ. ಮುಂದಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಯಾರು? ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಸಂಗತಿ. ಬೇರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ IAS ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಯಾರಾಕೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡ. IAS ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದಿನಿ KR 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕೋಲಾರದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೋಲಾರದ ನಾಯಕರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಡೋಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸನ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ತೂಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಾವು ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಥೆನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೇನೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವೇನು KSRTC ರೆಡ್ ಬಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದಿನಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ತನವಾಗಿ ಓದೋವಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತು. 50 ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಓದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಮೇಲುಗೈ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಲುವು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರ್, ಏನಂತೀರಿ? ಚಿನ್ನದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಥ ಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ IAS ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ CEO ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ TV9 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಸಿರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ನಾಡನ್ನೇ ಹಸಿರನ್ನಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಯಾರೀ ಸಾಧಕಿ, ಇವರ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ವಿಟಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರೀನ್ ರಾಯಚೂರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸರಸ್ವತಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೆ MLC ಆಗಿರುವಂತಹ TA ಶರವಣ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಏನಂತೀರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್? ಭೂಮಿನ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಸಿರು ಇದ್ರೇ ಮತ್ತು ಜಲ ಇದ್ರೇ ಆ ಭೂಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು TV9 ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶರವಣ ಸರ್ ಏನಂತೀರಿ? ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಕಿಯರನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. TV9 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೋಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಏನಂತೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ VIPಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳೇ ಹೀರೋ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ TV9 ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಸ ಏನೀಗ? ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಭಾಳ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಾ? ನಾನು ನೋಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಚ್ ತಟ್ಟೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಚ್ಚಿಡಿದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಡೋರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಯ್ತಾರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾಮಾರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಆದರು. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಜೀವ ಯಾವುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸಮತಾ ದೇಶಮಾನೆ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಹರೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾಧಕಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ SS ಶ್ರೀಜನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ Indus 555 DCRS TMT
ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನಂತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಗಣಿ ತಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಅಂಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವದಾಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 7 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, 7 ಜನ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವ ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ TV9 ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಎಂಪತಿ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವರ ಹಾಡು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಹಾಡಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಗಿಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ವಿದುಷಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಸಪ್ತಸ್ವರವನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಯಾರವರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೆ HOD MS ರಾಮಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ.
ಬೈ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಏನಂತೀರಿ? ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಮಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷ. ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಯಾರ ರಾಗಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬುನಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಬುನಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ TV9 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 83 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ. ಸೊ ಈಸಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನಂತೀರಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಆ ಟೈಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗರ್ವ ತಂದುಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯರ ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ TV9ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಮೇಡಮ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ. ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾನುಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್. ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದುರತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು, ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು. ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಯಲ್ಲೋ ಸುಪ್ತ ಸಾಗರ ಕಾದಿದೆ. ಮೊರೆಯದಲೆಗಳ ಮೂಕ ಮರ್ಮರ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹಾಯಿತೆ. ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದುರತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು, ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣ. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದಂಗೆ ಯಾರೋ ಹಾಡಲ್ಲ ನೋಡೋನು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಂತಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನು ಶಿವನಲ್ಲ ಭಯನಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನು ಶಿವ, ಎಲ್ಲಿ ಕಣೆನು ಶಿವನಲ್ಲ ಬೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿಯುಗರಗೊಳ್ಳಕ್ಕ ಇಳಿದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಂತಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ. ಅರೆ ನಿನ್ನಂತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನಂತಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿನ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೈದ್ಯೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಮಹಾನ್ ದೈವ ಭಕ್ತೆ. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾರದು ಬನ್ನಿ ನೋಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಖಲಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳೂರು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಮೇಖಲನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗಳು. ಐ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಖಲಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. 25 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳು. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಗುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಗು ಮತ್ತು ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಕ್ಕದಾರರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದು ಆನಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅದಮ್ಯ ಒಂದು ಉತ್ಕಟತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೇತನ ತಂತಾನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ. ಪತಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನದು ಬನ್ನಿ ನೋಡ. ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ TV9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ MD ಹಾಗೂ CEO ಬರುಣ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಕವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೋವಿಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಶುರು ಆಯಿತು 2019ರಿಂದ. ಅದರ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕೇವಲ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಇವ್ರಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜು. ಅವ್ರ ಡಿಂಪಲ್ಗೇನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ. ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ವೀಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಚಯ ನೋಡಬನ್ನಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ TV9ನ MD ಹಾಗೂ CEO ಬರುಣ್ ದಾಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ TV9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸೌತ್ COO ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ TV9 ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನಂತೀರಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11-12 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿ ಟಿ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. TV9 ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಚೆರಿಶ್ ಇಟ್. ಜರ್ನಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನನಗೆ. ಕೋ-ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕೋ-ಸ್ಟಾರ್ಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಚಿತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ ನೀವು? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರೂಯಜೆ ನಚದೃಶ್ಯತೆ ಬಾಲೇ ತವಕರಾಂಭೋಜೆ ದೃಶ್ಯಮಿಂದಂ ವರದ್ವಯಂ. ನಿಮ್ಮ ಕಮಲದಂತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಮಲದಂತ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೈಟ್. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲಾವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಾಯಕಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲಾವಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರಂಗನಾಯಕಿ. 1, 2 ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಅದು ಜಯಶ್ರೀ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MD CEO ಶ್ರೀ ಬರುಣ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಏನೇ ಕನ್ನಡತಿ ಆದ್ರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ತಾಯಿ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ. ಬಹುಶಃ ಅವಳೇ ಇರಬೇಕು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಯಿಯೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರೋದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೈ ಕೂಸು, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ದಡಾರು ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ದಡಾರು ಅಂತಿದ್ರು. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಟಕನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕು, ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನೀನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾಟಕ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಟಕ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ತಂದಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ, ಈಗ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗದು ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾವಿರದ ಶರಣವ ಕರಿಮಾಯಿತಾಯೆ, ಸಾವಿರದ ಶರಣವ ಕರಿಮಾಯಿತಾಯೆ ಮುಂಗಾಳಿ ಕೂಗ್ಯಾವ ಮೂಡೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಯಾವ ತವರಿ ಹೂವರಳಿ, ಹೂವಿನೊಳಗಂದು ಕೈಲಾಸವರಳ್ಯಾವು, ಕೈಲಾಸ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭೂಲೋಕ ಕಿಳಿದಾವು. ಸಾವಿರದ ಶರಣವ ಕರಿಮಾಯಿತಾಯೆ,
ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ನೀನೆ, ಭೂದೇವಿ ನೀನೆ, ರಂಗದೇವತೆಯೂ ನೀನೆ, ರಂಗನಾಯಕಿಯೂ ನೀನೆ. ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಈ ಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು TV9 ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ ಗಿರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೀ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡದೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ TV ನೋಡೋರು ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. TV9 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟವ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಜತೆಗೂಡುವುದು ಆರಂಭ, ಜತೆಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಜತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ಸು. ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋವಿರ್ತದೆ, ನೋವಿಲ್ಲದೆ ನಲಿವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ 2024 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಿಯೋ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, supported by Ramaya University of Applied Science, Shri Sai Gold Palace, Indus 555D, CRS TMT, ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮೆಲ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.